مرکزی کتاب برکاتی شریعت کا درس دینے کے لیے ہمارے مبلغ سنت اسلامی مدثر بھائی سے گزارش کرتا ہوں وہ آتا ہے سب کو برکاتی شریعت کا درس سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ برکات شریعت کا درس دینے سے پہلے میں جس طریقے سے آپ کو درود مبارکہ پڑھا میرے ساتھ آواز سے بلند پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد نبی آدھا من صلی علیہ من خلق وسلم علی محمد نبی کما ينبغي لنا أن نصلي عليه وسلم على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه۔ درود مبارک کا پڑھا بڑا ہے لیکن اس کی فضیلت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کو جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو جتنے مخلوق ہیں ان تمام کے برابر درود مبارک پڑھنے کا ثواب اس کے نام آئے گا۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور ابھی آئیے ہم چند عالم برزخ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ عالم برزخ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عالم ہے جو دنیا اور قیامت کے پہلے جہاں ہماری روح ہوگی اس کو عالم برزخ کہیں گے۔ اور یہ عالم برزخ جو ہے مرنے کے بعد جان جن اور انسان دونوں کی روح حسب مراتب تک یعنی ایک مقرر وقت قیامت جب آئے گی تب تک وہاں پر رہے گا۔ اور عالم برزخ جو ہے اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور عالم برزخ کو دنیا سے وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کو دنیا سے، یعنی جیسے ہم پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، پیدا ہو کر ہم جو ہے دنیا میں آئے، اسی طرح مرنے کے بعد ہم دنیا سے جہاں جائیں گے برزخ، اور یہ برزخ جو ہے اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ برزخ میں کہیں کو آرام ہے تو کہیں کو جو ہے عذاب۔ اور قبر میں انسان کی روح جب لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی روح کو اس کی جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے جو اس کو شخص کو بٹھائیں گے، یعنی شخص کو بٹھا کر اس کی روح کو لوٹا دیا جائے گا۔ فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اس کو بٹھا کر سوال جواب کریں گے۔ یہ جو ہے ہر مومن ہو یا کافر سبھی کے لیے ایک ہی طرح ہوگا، لیکن مومن اور کفار کے جواب میں فرق ہوگا۔ اسی کے مطابق ان کو جو ہے ثواب یا عذاب رہے گا۔ اور جو فرشتے آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ منکر نکیر۔ کیا ہوگا؟ منکر نکیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، دونوں کے رنگ کالے یعنی سیاہ رہتے ہیں، ان کی جو آنکھیں رہتی ہیں وہ نیلی ہوگی، اور ان میں سے ایک کا نام منکر ہوگا اور دوسرے کا نام جو ہے نکیر ہوگا۔ اگر میت سے اسلام ظاہر ہوگا، اگر وہ مرنے والا اسلام کی بات مرا ہوگا تو اس سے سوال کرنے کا فرشتہ جو ہے وہ منکر ہوگا۔ اگر وہی جو ہے کفار کی علامت ظاہر ہوگی میت سے تو اس سے جو سوال کرے گا اس کا نام جو ہے نکیر ہوگا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صفت یعنی کالا جسم نیلی آنکھیں کس لیے دیا ہوگا؟ کیونکہ جب اس کو بھیجے گا تو ان میں سے دہشت اور خوفناک کی تاریخ ہوگی میت کے اوپر۔ اگر کافر ہوگا تو ان کو دیکھ کے بھی گھبراہٹ جائے گا اور اس کو جواب دینے میں جو ہے لڑکا پیدا ہوگی۔ وہی اگر مسلمان ہے، اگر وہ اسلام کی بات مرا تو اس پر نہیں ہوگی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، کیونکہ جب ایک ایمان والا بندہ مرتا ہے تو اس سے پہلے وہ خبر کے عذاب اور منکر نکیر سے ڈرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اندر میں اس کو سکون دے گا۔ اور یہاں پر ایک بات آئی منکر اور نکیر، یہ نام رکھنے کا بھی ایک معنی ہے۔ منکر جو ہے یہ عربی میں انکرا اور نکیر کو نکر سے لیا گیا ہے۔ اگر اس کو ہم ملائیں گے یعنی منکر اور نکیر کو ملائیں گے تو یہاں
पर यह पाया जाएगा कि ना पहचाना हुआ यानी अजनबी, इनका नाम मुनकर नहीं इसलिए है कि मैयत को इनकी सूरत में पहली बार देखेगा, इसी अजनबियत की वजह से उनका नाम जो है मुनकर और नकीर रखा जाएगा। और यहाँ पर एक जरूरी वसाहत समझे को इनकी सूरत में पहली बार देखेगा, इसी अजनबियत की वजह से उनका नाम जो है मुनकर और नकीर रखा जाएगा। और यहाँ पर एक जरूरी वसाहत समझना लीजिए, इरशाद बारी ताला है अल-हाकुल तकासुर हत्ता ज़ुलुल मक़ाबिर, ये सूरह तकासुर की पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं यहाँ तक कि तुमने खबर को पहुंचे। यहाँ पर इस आयत से इंसान को इस बात का यानी इंसान को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम जो है मरने से पहले यानी माल के दौलत में तुम मुब्तला रहे, यानी तुम माल के दौलत से ही आखिर तलक है, तुम्हारी असल मंजिल जो है कब्र है। और यहाँ पर फरमाते हैं कि मैयत को कब्र में अपने अमाल के एतबार से आज़ाब या सवाब होगा। यह ज़हन नशीब कर लीजिए कि अज़ाब और सवाब का ताल्लुक कब्र ही से नहीं है, यानी अगर मैयत अगर मरा तो उसे कब्र ही में आज़ाब नहीं होगा, क्योंकि इंसान की रीढ़ की हड्डी में एक आज़ा रहते हैं, वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ही नहीं दिखेगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड में एक आज़ा रहेंगे। ये आज़ा ना तो चलेगा ना गलेगा, या तो मैयत को अपनी काफ पर चला देते हैं और कुछ जो है उसे राख करके पानी में बहा देते हैं, उसे वहां भी सवाब या आज़ाब होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो रीढ़ की हड्डी रहती है इसमें आज़ा बांधे रहते हैं, जिससे क़यामत में जो है हमारा बदन तैयार होगा, इस पर भी उस पर आज़ाब या सवाब होगा। और कब्र के सवाल ये इम्पॉर्टेंट है। अभी दुनिया की हम आजमाइश हम ये नहीं देखते, दुनिया की लज़्ज़त में रहकर हम कुछ भी सोचते हैं और कमाने की तरफ हमारा इंटरेस्ट इतना है कि हम आखिरत भुला चुके हैं। ये सलीका यही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं और चंद मसाइल भी सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि मरने के बाद सवाल करने मुनकर नकीर आएंगे, इनकी हौला ऐसी रहेगी कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाएगा तो मुनकर नकीर जो है अपने दांतों से कब्र को चीरते हुए आएंगे और बड़ी सख्त आवाज में उनसे 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल करेंगे मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है, और दूसरा सवाल करेंगे माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है, और तीसरा सवाल करेंगे माँ कुंता तक़ुलु फी हाज़ल रजुल, यानी बता क्या कहता था इनके बारे में। सरकार की तरफ इशारा करके बताएंगे बता क्या कहता था। यहाँ गौर करने की बात देखिए, ये नहीं पूछेंगे कि बता क्या कहता है, कहते हैं बता क्या कहता था। क्यों? यहाँ पर बताया जा रहा है कि बता नहीं थे, अभी कब्र में जाकर उनका कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, मेरी ज़बान संगीत में यह कहता था, लेकिन कब्र में पूछेगा तो ये नहीं कहेगा कि इनके बारे में क्या कहता है, पूछा जाएगा बता क्या कहता था। अगर सुन्नी होगा तो कहेगा सबसे औला वाला हमारा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अभी याद आज लोगों का हमारा नबी, ये कहेंगे। इसकी बरकत क्या होगी? अभी अगर मरने वाला जो है उससे 3 सवाल पूछेंगे तो पहला सवाल का जवाब क्या बताएगा? रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब जो है अल्लाह है। दूसरा सवाल का जवाब देगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल के जवाब में बताएगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते ये सुनकर कहेंगे कि ये तुम्हें कैसे मालूम? मोमिन बंदा बताएगा, अल्लाह तबारक के फजल और करम से कहेगा कि मैंने अल्लाह तबारक की किताब पढ़ा और उस पर ईमान लाया तो इसकी तस्दीक की, यानी हम कुरान पढ़ते थे और मुझे पता था कि ये सवालात होंगे। यहाँ पर एक फरमान है कि जो मोमिन बंदा रहेगा इससे पहले जवाब पर गैर से निदा आएगी और फरिश्ते तबारक व तआला की जानिब से यूं ऐलान करेंगे मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछो लो, इसे जन्नत के कपड़े दिखा दो और इसके लिए जन्नत की जानिब से एक दरवाजा खोल दो। अल्लाह ताला इन जो इनामात पर हमें भी तौफीक अता फरमाए। अगर बोलने में कोई गलती हुई तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।